طریقوں کے مطابق آج ایک مرتبہ پھر ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں۔ 319 پارلیمنٹیرین ہر مرتبہ اس عدالت کے دروازے پہ آ کے ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کو انصاف دو، ان کے رہائی، ان کے ڈاکٹروں سے متعلق جو درخواست اس عدالتوں میں جمع ہے ان پہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرو۔ ہم نے ایک درخواست گزاری ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے موقف یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جیل مینول جو ایون گوروں کے دور سے بنے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں ہر جیل میں ہونے والے کا یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو ان کے خاندان کو اطلاع کی جائے اور اس کے مرضی کے مطابق اس کا علاج ہو۔ اس کے لیے ہم نے درخواست دی۔ فیملی کا مطالبہ بڑا سمپل ہے، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کے ذاتی معالجین ہو اور ان کے ساتھ فیملی ممبرز ہو۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا جو شیڈول ہمارا طے ہوا ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم نے وہ بھی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے۔ آج رجسٹرار صاحب سے میں نے اور علی محمد خان نے ملاقات کی ہے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آپ ایک اور ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوسا صاحب اس میں وکیل ہے، ایک اور درخواست بھی ہم دے دیں گے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے کیسز لگائیں، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بحال کرائیں، خان صاحب کے علاج کا وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جو فیملی نے مطالبہ کیا ہے، جو پارٹی نے مطالبہ کیا ہے۔ یہ آج پورا ملک کرائسس میں ہے۔ خان صاحب کے صحت کا مسئلہ صرف پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک اور ہر پاکستانی کا ہے۔ خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہی سب سے بڑا کرائسس ہے اس ملک کا۔ خان صاحب پاکستان کی سیاست کا مین آف دا میچ ہے، وہ آپ اس سے ختم نہیں کر سکتے جیل میں رکھ کے۔ لاسٹ نائٹ اس کو ہاسپٹل میں لایا گیا، نہ فیملی کو پتہ تھا نہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ البتہ پروسیس پورا ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ پروسیس ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ ہمارا مطالبہ آج بھی وہی ہے کہ ان کو ان ہاسپٹلوں میں شفٹ کیا جائے تاکہ خان صاحب کا صحیح علاج اور معائنہ ہو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ 24 فروری 2026 سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز اور سینیٹر حضرات آج پھر یہاں پہ پرامن طور پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ اس قوم کے ہیرو، سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو کیا کیا جائے؟ ان کو ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہماری تاریخ شب خون کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ میں کبھی آئین پہ شب خون مارا گیا، کبھی حکومتوں پہ شب خون مارا گیا، کبھی 9 اپریل کی رات رجیم چینجیں کی گئی، اور اب یہ ایک نیا شب خون کا ایک نیا باب کھلا کہ ملک کے ایک مقبول ترین لیڈر، سابق وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں لا کے اور رات کے اندھیرے میں واپس لے جا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں تو اسمگلر آپریٹ کرتے ہیں، ریاست تو رات کے اندھیرے میں کام نہیں کرتی، حکومتیں تو دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، غلط کام کے لیے رات کا اندھیرا چنا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سپریم کورٹ کے حکم کی ٹرو لیٹر اینڈ سپرٹ میں تابعداری کرتے ہوئے جو حکومت کی ذمہ داری تھی آئین کے تحت، کہ وہ جناب عمران خان صاحب کی یہ جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، اس کے لیے کل رات یہ ٹریٹمنٹ سے پہلے جناب بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی جو ہمشیرائیں ہیں اور ان کے جو معالجین ہیں ان تک ایک اطلاع کر دی جاتی کہ آپ 3-4 لوگ آ جائیں، آپ کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ ہو جائے، یہ سارا یہ جو مسئلہ ہے یہی ختم ہو جاتا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین جناب فیصل سلطان صاحب یا یوسف صاحب نے، عاصم یوسف صاحب نے کبھی سیاسی بات کی ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ جو بھلا آدمی چیئرمین گوہر صاحب میرے ساتھ کھڑا ہے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے معاملہ بگڑ جائے؟ آگ لگانے کی بات تو ہم نہیں کرتے، ہم تو پانی ڈالنے والے لوگ ہیں۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا
उस फैसले की लेटर एंड स्पिरिट में हुकूमत ने ताबेदारी नहीं की, उसको फॉलो अप नहीं किया। उसकी वजह क्या है? आज क्या इमरान खान की आंख का मसला हल हो गया? आज क्या मुल्क में फैला हुआ हैजान ख़त्म हो गया? आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों वर्कर, वोटर, सपोर्टर जिनकी तर्जुमानी बैरिस्टर गौर करते हैं, या उनके फैमिली मेम्बर्स जिनकी तर्जुमानी अक्सर अलीमा आपा करती हैं, या उनके ज़ाती मुआलिजीन, किसी को 100 में से 1% तसल्ली है? अभी मेरे से एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि इमरान खान साहब की तबीयत तो बेहतर हो गई है, कल रात ट्रीटमेंट हुई है। मैंने कहा आपको कैसे तसल्ली है? हुकूमती रिपोर्ट पे तसल्ली है? तो हमारा सवाल ये है, मैं इस हुकूमत की अकल पे हैरान हूँ कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कर दी कि इमरान खान साहब की बीनाई बेहतर हो रही है, तो हमारी तो दुआ है, हमारी तो दुआ है कि आपकी रिपोर्ट सही हो। लेकिन फिर इतनी पर्दादारी क्यों? फिर इतनी सीक्रेसी क्यों? फिर इतनी राजदारी क्यों? अगर हुकूमत की नीयत में फतूर नहीं है और अगर खुदा न खास्ता दाल में कुछ काला नहीं है, मैं अगर हुकूमत की जगह होता, मैं तो अपोजिशन के चेयरमैन को या उनके फैमिली मेंबर्स को कहता कि आप फौरी तौर पे आइए और ये देखिए रिपोर्ट, ये जो आप अफवाहें फैला रहे थे सारी गलत हैं, ये देखिए रिपोर्ट, अपनी तसल्ली कर लें। अगर हुकूमत हमें नहीं मिलने दे रही, अगर हुकूमत इमरान खान साहब तक फैमिली मेंबर्स को रसाई नहीं मिलने दे रही, इसका मतलब है कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। इस वजह से आज हम यहाँ फिर आए। रजिस्ट्रार साहब ने मेहरबानी फरमाई, मुलाकात हो गई आज, और उन्होंने यही कहा है कि आप एक पिटिशन मूव कर दें। हमारे खोसा साहब सीनियर लॉयर हैं, वो मूव करेंगे। उम्मीद है उसके फॉलो अप में खान साहब तक फैमिली और उनके ज़ाती मुआलिजीन, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी उसमें लाजमी हो। उसकी वजह यह है कि लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर हैं। इमरान खान साहब सिर्फ एक असीर नहीं है, वो सियासी असीर हैं, और उन सियासी कारकुनान की लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर की तर्जुमानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ या हमारा जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा साहब करते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, और वो फैसला जो दाखिल दफ्तर हुआ है जिस पे हुकूमत ने अभी तक इन लेटर एंड स्पिरिट अमल नहीं किया, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मूव करें, उनकी बहनों को उनसे मिलने दें और उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई दें। बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे हामिद डोगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर गौहर साहब ने और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू की आज के हवाले से। आज यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा है। CM सुहेल आफरीदी साहब यहाँ पे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पे हैं, और मुतालबा वही है जो कई दिनों से हम कर रहे हैं। कल भी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जमा थे और आज दोबारा यहाँ पे जमा है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से हमें एप्लीकेशन दी है ताकि वो लगे और उसको सुना जाए और उस पर फैसला किया जाए। आपने देखा होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा में लोग इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जब तशवीश थी, तो लोग अज खुद शहराओं पे बैठ गए थे। पार्टी ने कोई कॉल नहीं दी थी। पेशावर हाई कोर्ट में एक आम बंदा जाता है, वहाँ पे वो पिटीशन उसी दिन लगता है, उसी दिन सुनी जाती है, उसी दिन फैसला आता है, IG को बुलाया जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पे तहरीक इंसाफ कानूनी दरवाजे से आसानी अपने लिए मांग रही है, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक 16 से ज़्यादा पिटीशंस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जो नहीं सुने जा रहे, नहीं लगाए जा रहे। इसी तरह 10 से ज़्यादा पिटीशन मुलाकात के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में है। और आज फिर एक दफ़ा यहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियन 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस यहाँ मौजूद हैं। 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने एक पिटीशन साइन की, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ना ही वो पिटीशन लगाई जा रही है, ना ही वो सुनी जा रही है। आज यही रिक्वेस्ट तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। हम चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब का बुनियादी हक है कि उनको तबी सहूलियात मुहैया की जाए, जो उनकी फैमिली का जायज़ मुतालबा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी ज़ाती डॉक्टर के हमरा। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जब नवाज शरीफ का इशू बना था, अगले दिन ही उनको सरकारी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। उससे अगला कमरा मरियम नवाज को दिया गया था। डॉक्टर अदनान उनका ज़ाती डॉक्टर था, वो उनके हमरा था। जब प्लेटलेट्स का मसला बना, झूठा था सच्चा था, ये एक अलग बहस है।
ان کی پسند کا ملک دیا گیا، ان کی پسند کا ہاسپٹل، ان کی پسند کا شہر دیا گیا، 4 سال وہ وہاں پہ مقیم رہے، وہاں سے پولیٹیکل انگیجمنٹ کرتے رہے. ایک ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے بارے میں آخر ایسا کیوں؟ ہم عمران خان صاحب کے لیے ان کا بنیادی حق مانگنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں. اوکے ہے جی. عمران خان صاحب کی یہ جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، اس کے لیے کل رات